Okay, microscopic viewpoint and a macroscopic viewpoint. In this viewpoint, the system is studied or analyzed with reference to its molecular structure or molecular behavior. भन्नुभएको छ यहाँ मोलिकुलको कुरा आइरहेको छ तर माइक्रोस्कोपिकमा इन दिस अप्रोच द सिस्टम इज स्टडिड or analyzed with reference to certain measurable or observable bulk properties भन्नुभएको छ यहाँ bulk propertiesको कुरा भइरहेको छ यहाँ मोलिकुलको कुरा भइरहेको छ अनि इट इन्भल्भ्स लार्ज नम्बर अफ भेरिएबल्स भनेको छ किनभने यहाँ टाइनी कुराहरूको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ त्यही भएर लार्ज नम्बर अफ भेरिएबल चाहिन्छ तर यहाँ बल्क प्रपर्टिज भनेपछि यहाँनिर लेस नम्बर अफ भेरिएबल चाहिन्छ होइन अनि त्यसपछि क्यालकुलेसन इज टाइम कन्ज्युमिङ एन्ड टिडियस भन्नुभएको छ अर्को भने इट इज फास्टर एन्ड सिम्पलर इट इज युजेस इन स्ट्याटिस्टिकल थर्मोडाइनामिक्स बाई प्योर साइन्टिस्ट इट इज युज इन क्लासिकल अर अप्लाइड थर्मोडाइनामिक्स बाई इन्जिनियर्समा होइन अनि यसको इक्जाम्पल भोल्युम अफ एयर इनसाइड अ बक्स भन्नुभएको छ भनेको त्यो कसरी निकाल्छौँ हामीले भोल्युम भी इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स इन्टु नम्बर अफ एन मोल्स इन्टु मोलिकुलर भोल्युम होइन अनि त्यसपछि भोल्युम अफ एयर इनसाइड अ बक्स भन्यो भने भी इक्वल टु एल इन्टु बी इन्टु एच thermodynamic system surrounding an universe. Thermodynamic system is a part of universe, right? Which is to be studied or analyzed. Thermodynamic system could be a component or collection of certain component which undergoes certain processes to perform certain tasks. Thermodynamic system could be component or a collection of certain component which undergoes certain process to perform certain tasks. All the material or medium outside the system is called the surrounding. The medium which separates a system from its surrounding is called boundary. It could be physical or imaginary boundary. System and surrounding all together is called universe. Let's take an example where we are studying or analyzing the temperature of the room. The region of our attendance becomes the attention. The region of our attention becomes the room. Room के हो त system हो होइन 4 wall त्यसपछि ceiling and floor are boundaries outside the room is surrounding. In the above example, the temperature of the room is affected by the transfer of air from room to surrounding or vice versa. Mass transfer भइरहेको the transfer of heat from room to surrounding or vice versa, energy transfer. The system and surrounding can interact with each other by mass transfer or energy transfer or both. Based on the modes of interaction, the system can be classified into three types and they are closed system, open system, isolated system. Closed system मा mass transfer हुँदैन, energy transfer हुन्छ. Open system मा mass transfer हुन्छ, energy पनि transfer हुन्छ. Isolated system मा mass पनि transfer हुँदैन, energy पनि transfer हुँदैन. अब यहाँ भने closed system, the system in which heat energy or work is transferred but mass is not transferred is called closed system. A closed system is also called control mass. किन control mass? किनभने mass control हुन्छ नि त, mass कहिले escape हुन पाउँदैन यहाँनिर. Because the total mass of the system is always remains constant, so such system can be completely described by the property of mass inside the system. यहाँ फिगर बनाउनु भएको छ एउटा क्लोज बक्स अर्को क्लोज एन्ड रिजिड बक्स. यहाँभित्र के हो भने मास ट्रान्सफर हुँदैन, एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ. अनि वर्क के हो त क्यु भनेको हिट एक्सचेन्ज भइरहेको देखाइरहेको छ यहाँनिर. अनि आइसोलेट गरिराखेन नि त क्लोज एन्ड रिजिड बक्सलाई आइसोलेट गरिराखेन, त्यही भएर हिट ट्रान्सफर भइरहेछ. ओपन सिस्टम भनेको द सिस्टम इन विच हिट एन्ड वर्क इज ट्रान्सफर एन्ड मास इज अल्सो ट्रान्सफर इज कल ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम इज अल्सो कल कन्ट्रोल भोल्युम बिकज द ओपन सिस्टम इज स्टडिड बाई कन्सिडरिङ स्पेसिफिक रिजन अर स्पेस भने होइन. यसमा चाहिँ स्पेसिफिक रिजन अर स्पेस लिएर चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल भोल्युम भन्छौँ. अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर हामीले के बनाएको छौँ, यहाँनिर इनलेट आउटलेट बनाएको छौँ. यहाँनिर मास पनि ट्रान्सफर भइरहेछ भनेको मास भित्र गइरहेछ फेरि बाहिर गइरहेछ. पकाउने हो. एनर्जी भनेपछि के नि, एनर्जी के हो त, एनर्जी भनेको पनि ट्रान्सफर हुन्छ यस होइन. क्लोज बक्स भनेको छ होइन, क्लोज बक्स भनेको छ एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, मास पनि ट्रान्सफर हुन्छ. पम्प, कम्प्रेसर, टर्बाइन, फ्यान, नजल, डिफ्युजर, भेपोराइजर, कन्डेन्सर, हिट एक्सचेन्ज एक्सेट्रा. ओपन सिस्टम डिभाइस. आइसोलेटेड सिस्टम भनेपछि यसमा क्लोज रिजिड एन्ड पर्फेक्टली इन्सुलेटेड हुनुपर्छ. अनि मास पनि ट्रान्सफर हुँदैन, हिट पनि ट्रान्सफर हुँदैन, एनर्जी पनि ट्रान्सफर हुँदैन यसरी. अनि सक्यो, धन्यवाद.